भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಆಗಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಆಗಮನ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಜಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से एक डीसी ऑफिस में जमा होने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाला एक गोशा महल का एमएलए राजा सिंह बीजापुर आ रहा है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि राजा सिंह को किसी भी तरह से उस मालूम को, उस गुस्ताख के रसूल को यहाँ आने से रोका जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ की अमन और शांति को ख़राब करने का चांस है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजा सिंह जो एमएलए है यहाँ पर ना आए, क्योंकि वो बहुत सारे नफ़रत अंगेज़ स्पीचेस देते हैं और पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ़ कहीं भड़काऊ भाषण देते आ रहे हैं। कहीं 8 सालों से, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, 8 सालों से हम देख रहे हैं कि राजा सिंह सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ भाषण देते आ रहे हैं, अपनी गंदी ज़ुबान से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एक चीज़, राजा सिंह एमएलए के खिलाफ 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आज राजा सिंह को 4 तारीख को बीजापुर आने दिया जा रहा है। इस बात से हमें बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि इतने बड़े केसेस होने के बावजूद भी एक कम्युनल एमएलए यहाँ पर बीजापुर आ रहा है और बीजापुर की शांति को ख़राब करने के लिए आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आए। हमारी ये डिमांड है कि डीसी ऑफिस से हम डीसी सर से डिमांड कर रहे हैं और हम एसपी सर से भी हम वहाँ पर भी जाकर एक मनवी देने वाले हैं और हम तहसीलदार सर से भी मनवी देने वाले हैं और आईजीपी सर को ईमेल करने वाले हैं, एडीजीपी सर को भी हम ईमेल के ज़रिए इस बात की इत्तला देने वाले हैं। और जितने भी केसेस राजा सिंह पर जितने भी केसेस आज तक दर्ज हुए हैं, पूरे जो दर्ज हुए हैं वो या तो हिंदू मुस्लिम करके 1-2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगाने की वजह से उस पर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर डिवाइड एंड रूल करने की वजह से उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की वजह से उस पर ये केसेस दर्ज किए गए हैं। 8 साल हो गए राजा सिंह पर एक पीडी एक्ट के तहत बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन पीडी एक्ट ये कहता है, वो कानून ये कहता है कि राजा सिंह को 1 साल तक जेल में रहने की परमिशन देता है वो एक्ट। लेकिन राजा सिंह लगातार इतने सारे स्पीचेस, इतने सारे भड़काऊ भाषण देने के बावजूद भी कुछ मुद्दत के लिए जेलों में रहा, लेकिन 1 साल का अरसा वो जेलों में नहीं काटा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और जो शिवाजी जो यहाँ का जनता सेवा ग्रुप जो 4 तारीख को पीर के रोज़ राजा सिंह एमएलए को जो उन्होंने इनवाइट किया है, वो एक शिवाजी महाराज के नाम पर एक सियासत करने वालों ने शिवाजी महाराज के किरदार को बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े अजीम राजा हैं, बहुत बड़ी काबिले तारीफ शख्सियत शिवाजी महाराज हैं। उनके नाम पर एक सियासत कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी फ़र्क नहीं किया। तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक एक्सा नज़र से उन्होंने देखा। आज उनके ही फॉलोवर्स आज राजा सिंह जैसे एक गंदी ज़ुबान वाले एमएलए को यहाँ पर बीजापुर को बुलाकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। राजा सिंह एमएलए को यहाँ पर बुलाकर शिवाजी महाराज की शान में कमी कर रहे हैं ये लोग, जो जनता सेवा ग्रुप के। हम उनसे भी एक दरख्वास्त करते हैं और डीसी सर से भी एक दरख्वास्त करते हैं, किसी भी तरह से हो राजा सिंह एमएलए को यहाँ पर आने से रोका जाए। वो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बार उन्होंने गुस्ताखी की है। एक मुंह से बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। मैं जिस मंच के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, ये सारे मखलूकात के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये राजा सिंह के लिए भी रहमत बनकर आए, उसे इस बात का ख्याल रहना चाहिए।
राजा सिंह को इस बात का ख्याल रहना चाहिए, अगर वो नबी की शान को जानता, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ता तो वो उनके बारे में उस तरह की बातें नहीं करता। इसलिए आज उसे यहाँ पर जो आने दिया जा रहा है, बीजापुर एक औलिया का शहर है, एक पाक ज़मीन है, यहाँ पर बहुत सारे औलिया इकराम हैं, एक बहुत सारे राजाओं का शहर है। ऐसी पाक ज़मीन पर हम चाहते हैं कि राजा सिंह को यहाँ आने की इजाज़त ना दी जाए। हमारी यही दरख्वास्त है कि राजा सिंह को यहाँ आने से किसी भी तरह से रोका जाए, क्योंकि बीजापुर एक अमन और शांति का शहर है। वो यहाँ से आने से यहाँ की अमन और शांति खराब होने का अंदेशा है। हम इस बात से डरते हैं कि यहाँ की अमन और शांति ना खराब हो, इसलिए उसे किसी भी तरह से यहाँ आने से रोका जाए और उसके आने को कैंसिल किया जाए। आपका नाम? अब्दुल मुनाफ पठान, मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर ऑफ SDPI। ಇಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ನಾಳೆ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು APCRದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ SDPI ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹರಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಿತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಏನು ಮತ್ತೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತವ್ರು ಬಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನಗೌಡರು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ನಂತವ್ರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಕ್ಕಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಥ ದುಶ್ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ SDPI ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರ ಮತ್ತು APCR APCR ಕಡೆಯಿಂದ ಬಗ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡಾಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಅದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಅದು ಶರ್ಮನಾಕ ಮಾತು ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಕತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಂದಿರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ನಡೆಸೋಂಥ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ MLA ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಒಂದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್, ಅವ್ನಿಗೇನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ ಒಂದು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಬುದ್ಧಿಗೀಡು ಜನರಿಗೆ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಚಪಾಳಿ ಹೊಡೋದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಮಾಡೋದು ಮಾತಂದ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ಚಪಾಳಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡಿದಂಥ ಇಂಥವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಅವನ ಕೆಲಸನೇ ಇದೆ. ನಮ್ದು DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೆಡಿಸೋದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಏನಾದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अमन को बचाना है, अमन को बचाना है। ಮಾನ್ಯರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಹೇಬರು ವಿಜಯಪುರ ವಿಷಯ
ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೀನ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಶರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಯಸುವವರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ, ನಿಷ್ಠೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 4/3/2024ರಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದಕ ಭಾಷಣಕಾರರು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ನೀವು ಆತನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮತೀಯ ಜನಾಂಗದ ಜಾತಿಗಳ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ವೈರುಧ್ಯ ದ್ವೇಷದ ಅಥವಾ ವೈಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾವು ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಾವು ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತಾವು ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ತಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಉಮರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, SDPI. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು. ಇವರು ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಭೂತದ ಕಾಟ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ದಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಮಣಿ, ಇಸುಬು ಇವರ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೌಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧ ನಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9972183841. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಹೊರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ರಹೀಂ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.